purpose of Cheongdam TC is to train and prepare new instructors for their first day at Cheongdam. Basically covers prep and mock sessions in a flipped classroom style. The most important aspect of this is that the trainees get to experience for themselves how they would teach the class and get feedback from their peers as well as the trainers themselves. The centralized system ensures that all teachers receive the same quality training regardless of what location they're going to. Do you see any? Students were so trained to like, what is the topic or what is a keyword? Maybe too complex. When you take a public test, Question, yeah. 넘기지 말고 딱 이것만 기억해. 온라인 클래스. 언제까지 멍하니 보고만 있을 거야? 좀 시끄러워도 돼. 시끄러울수록 집중하는 토론형 온라인 클래스. 아버지, 나도 이제 할 수 있어요. Not from the official and also 이거의 제곱 더하기 루트. Don't pose, please don't pose. That's super awkward. The purpose of Cheongdam TC is to train and prepare new instructors for their first day at Cheongdam. Basically covers prep and mock sessions in a flipped classroom style. The most important aspect of this is that the trainees get to experience for themselves how they would teach the class and get feedback from their peers as well as the trainers themselves. The centralized system ensures that all teachers receive the same quality training regardless of what location they're going to. Do you see any? Students were so trained to like, what is the topic or what is a keyword? Maybe too complex. When you take a public test, Question, yeah. 넘기지 말고 딱 이것만 기억해. 온라인 클래스. 언제까지 멍하니 보고만 있을 거야? 좀 시끄러워도 돼. 시끄러울수록 집중하는 토론형 온라인 클래스. 아버지, 나도 이제 할 수 있어요. not from the official and also 이거의 제곱 더하기 루트.
super awkward. The purpose of Cheongdam TC is to train and prepare new instructors for their first day at Cheongdam. Basically covers prep and mock sessions in a flipped classroom style. The most important aspect of this is that the trainees get to experience for themselves how they would teach the class and get feedback from their peers as well as the trainers themselves. And the centralized system ensures that all teachers receive the same quality training regardless of what location they're going to. Do you see any? The students were so trained to like, what is the topic or what is the keyword? Maybe too complex. When you take a public test, Question, yeah. 넘기지 말고 딱 이것만 기억해. 온라인 클래스. 언제까지 멍하니 보고만 있을 거야? 좀 시끄러워도 돼. 시끄러울수록 집중하는 토론형 온라인 클래스. 아버지, 나도 이제 할 수 있어요. Not from the occasional and no 이번에 제곱 더하기 루트. It's just that in the classroom section, you won't be able to see the same class. No, not anymore. No, don't pose. Please don't pose. That's super awkward. The purpose of Cheongdam TC is to train and prepare new instructors for their first day at Cheongdam. Basically covers prep and mock sessions in a flipped classroom style. The most important aspect of this is that the trainees get to experience for themselves how they would teach the class and get feedback from their peers as well as the trainers themselves. And the centralized system ensures that all teachers receive the same quality training regardless of what location they're going to. Do you see any? The students were so trained to like, what is the topic or what is the keyword? Maybe too complex. When you take a public test, Question, yeah. 넘기지 말고 딱 이것만 기억해. 온라인 클래스. 언제까지 멍하니 보고만 있을 거야? 좀 시끄러워도 돼. 시끄러울수록 집중하는 토론형 온라인 클래스. 아버지, 나도 이제 할 수 있어요. Not from the occasional and no 이번에 제곱 더하기 루트.
super awkward. The purpose of Cheongdam TC is to train and prepare new instructors for their first day at Cheongdam. Basically covers prep and mock sessions in a flipped classroom style. The most important aspect of this is that the trainees get to experience for themselves how they would teach the class and get feedback from their peers as well as the trainers themselves. The centralized system ensures that all teachers receive the same quality training regardless of what location they're going to. Do you see any? Students are so trained to like, what is the topic or what is the keyword? Maybe too complex. When you take a bubbling test, Question, yeah. 넘기지 말고 딱 이것만 기억해. 온라인 클래스. 언제까지 멍하니 보고만 있을 거야? 좀 시끄러워도 돼. 시끄러울수록 집중하는 토론형 온라인 클래스. 아버지, 나도 이제 할 수 있어요. Not from the occasional annual 이번에 제국 과학이 루트. 안녕하세요. 크레버스 키즈 온라인 입학 설명회 오신 학부모님들 환영합니다. 저희가 오프라인으로 입학 설명회를 여러 차례 진행을 했는데 예약하지 못하시고 참석하지 못하신 학부모님께서 많은 요청이 있으셔서 온라인으로도 입학 설명회를 한 차례 진행하게 되었습니다. 이후로 입학 설명회가 시작이 될 텐데 그 해당 영상은 기존에 오프라인에서 했던 입학 설명회를 촬영하고 편집해서 보내드리는 영상입니다. 그렇지만 그걸 들으시다가 시청하시다가 문의사항이 있으시면 채팅창에 남겨주시면 저희가 답변을 실시간으로 드릴 수 있도록 하겠습니다. 이제 그럼 여러분들께서 기다리시는 크레버스 키즈 온라인 입학 설명회를 시작하도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 크레버스라는 회사 사업본부장을 맡게 된 김형준이고요. CMS와 청담이 합쳐져서 만든 회사 이름이 클레버스라는 이름인데 기존의 영어학원, 수학학원이 아니라 진짜 에듀테크 기업으로 가고 있는 그런 상황이라고 보시면 될 것 같습니다. 여기 써 있는 내용들을 보시면 설명회에서 들어보지 못했던 이제 단어들이 써 있을 거예요. 언어, 수리, 컴퓨팅 이런 부분들이죠. 언어, 수리, 컴퓨팅 이런 것들을 과연 청담과 CMS라는 두 회사가 어떻게 우리 아이들한테 가르칠 건지 그런 부분들에 대해서 크레버스 키즈라는 명칭을 달고 저희가 시작을 하려고 합니다. 청담 어학원은 다 들어보셨죠? 프로그램상에서 워낙 유명하니까요, 그죠? 우리 아이들이 영어 유치부 어디를 나오든 결국 4, 5학년 됐을 때 영어에서 어떻게 평가받아요? 청담 어학원에 어떤 레벨에 있느냐 이게 되게 중요하잖아요. 예를 들어서 청담 어학원에서 알바트로스다, 이글 이상의 어떤 레벨을 갖고 있다, 또 마스터 레벨에 있다.
마스터 레벨에 있는 친구들은 IBT 기준으로 이제 100점 이상인 친구들이라 바로 아이비리그 대학원에 유학을 갈 수 있는 영어 점수를 얻은 아이들이에요. 실질적으로 영어 탑 레벨에 있는 친구들은 청담학원에 다 있다고 보셔도 과언이 아닐 정도로 저희가 위치를 갖고 있다고 보시면 되고요. 뿐만 아니라 거기서 우리가 영어 ESL 프로그램 만들었으니 크레버스 키즈에 있는 영어 프로그램의 공신력을 어느 정도는 확인하실 수 있을 거고, 또한 CMS는 아직은 관심이 없으실 수도 있어요. 근데 좀 있으시면 아예 공부를 시키다 보면, 특히 수학 공부를 시작하는 시기가 되면 CMS를 못 들어보시기는 어려워요. 자, 어떤 곳이냐? CMS라는 학원은 여기 뭐 코딩이라는 것도 있지만 특히 여기 이제 CMS 에듀 안에 뭐 영재관, 사고력관 뭐 이런 것들이 있는데, 간단하게 말씀드리면은 우리 아이들이 7세가 되면 6세 말부터 이제 CMS 사고력관을 다닐 수 있는데요. 가서 시험 보면 어느 지역에 가서 시험 보셔도 거의 20%에서 많게는 50%까지 떨어집니다. 그만큼 이상이 있는 거. 그리고 이 친구들이 사고력을 배우고 나서 뭘 하냐? 또 영재관이라는 데를 가는데 거기서 이제 고등학교 입시를 해요. 고등학교 입시를 하는데 우리나라에서 영재학교, 과학고 이런 데 들어보셨어요 혹시? 영재학교, 과학고 이런 데 들어보셨을 수도 있는데 과학고는 다들 들어보셨을 것 같아요. 서울대 들어가기보다도 어렵죠. 정원 자체가 적게 뽑기 때문에 어려운데, 그 영재학교, 과학고에 그 전국 기준으로 거의 40% 이상의 아이들을 CMS라는 브랜드가 보내고 있는데, 전국에 CMS가 100개나 있으니까 그럴 수 있잖아 라고 생각할 수 있지만 실제로 그런 입시를 하는 학원은 딱 11개밖에 없습니다. 그 11군데에서 전국의 과학고랑 영재학교에 거의 40%를 보내고 있는 그런 위상이 있는 학원이라고 보시면 돼요. 그곳에서 뭐를 만들어주냐? 우리 아이들을 위한 사고력 수학 이런 것들을 제공을 할 거예요. 저희가 지금 만들어오고요. 그리고 또 하나, 코딩 뭐 너무 잘 알고 계시죠. 요즘에 이제 대세기도 하고요. 이 코딩 부분에서도 이 CMS라는 브랜드가 우리나라 탑이라고 보시면 되는데, 두 가지로 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 코딩 부분에서는 하나는 코딩을 교육하는 기관, 나라, 또 저희 같은 업체들이 되게 많은데 유일하게 미들 랭귀지를 가지고 있습니다. 전 세계에서. 이게 무슨 얘기냐면 우리 아이들이 어릴 때는 블럭으로 코딩을 해요. 블럭 코딩이라고 그래서 이미 언어가 써 있는 걸 가지고 이제 코딩을 하게 되는데, 이제 조금 나이가 먹고 실질적으로 코딩이 들어가려면 뭐 파이썬, C 언어 이런 거 들어보셨을 텐데, 이런 거는 그냥 언어로 하는 거잖아요. 그러면 요 중간을 연결할 수 있는, 자연스럽게 넘어갈 수 있도록 만들어주는 미들 랭귀지를 유일하게 가지고 있는 업체가 바로 CMS에 있는 CQ 코딩이고, 또한 전 세계에서 지금 나스닥에 상장되어 있는 굉장히 큰 그 유니티라는 회사가 있는데, 그 회사가 가지고 있는 엔진을 사용해서 유일하게 우리나라에서 교육을 할 수 있는 그 업체가 바로 CMS입니다. 그러니까 아까 써있던 여기서 언어는 청담이 책임지고 수학은 CMS가, 컴퓨터는 CQ 코딩이 책임질 거다. 이거를 말씀드리기 위해서 이 사안들을 좀 자랑스럽게 말씀을 드린 거고요. 그러면 우리 아이들이 우리 클레버스 키즈라는 걸 다니게 되면 다른 영어 유치원 다니는 아이들과 뭐가 달라지는지 그걸 보여드리려고 조금 더 구체적으로 준비를 해봤고요. 일단 아까 말씀드린 CMS에서 제공하는 사고력 수학, 또 코딩 이쪽은 말씀드렸고요. 또 키즈 파이낸스도 간단히 소개해드리면, 금융이라는 단어를 딱 들어보시면 어때요? 좀 무게감이 있잖아요. 우리 아이들한테, 숫자도 모르는 아이들한테 금융이 뭐 가당키나 할까 이렇게 생각하실 수 있는데, 어떤 얘기냐면 키즈 파이낸스라는 거는 금융에서 뭐 숫자를 얘기하는 게 아니라 아이들의 이제 태도, 돈의 흐름이라든가 이런 부분에 대해서 아이들의 이제 태도를 갖춰주는 걸로 저희가 만들어 가고 있어요. 저희한테 금융 쪽에 공신력이 있어요. 아까 말씀드렸듯이 코딩이나 영어는 있지만 이쪽은 없잖아요. 그래서 지금 컬럼비아 대학교랑 같이 협업해서 지금 만들어 가고 있고, 이번 주에 존니 대표라고 아시죠? 존니라고 많이 들어보셨죠? 그분과 미팅도 있습니다. 그런 식으로 우리 아이들한테 꼭 필요한데 우리가 잘 못할 것들은 전 세계에서 가장 인정받는 분들과 같이 협업을 해서 만들어내서 우리 아이들한테 지금은 이제 세계 4개만 보여드리지만 앞으로 이런 것들이 계속적으로 개발될 거다. 왜? 크레버스니까요. 저희 크레버스라고 해서 청담과 CMS가 하나가 됐기 때문에 그렇게 보여드리게 될 거고, 그 부분들을 다 영어로 교육합니다. 그래서 어머님들이 원하시는 대로 ESL 교육이 진행되는데, 그 ESL 교육에 미국 교과서 정도 읽는 게 아니라 그거보다 훨씬 더 수준이 높고, 나중에 사고력 수학을 갈 때, CQ 코딩을 갈 때, 또
그러니까 쉽게 얘기하면 약간 선행 개념이라고 보시면 돼요. 어차피 나중에 코딩도 해야 되고 어차피 나중에 사고력도 하셔야 되고 수학도 해야 되잖아요. 그때 미리 우리 아이들은 여기서 이제 DNA를 갖추고 간다라고 생각하시면 좀 더 수월하게 받아들이실 수 있을 것 같습니다. 그래서 수리 알고리즘 프로그램으로 먼저 하나 말씀드리면 지금 사실은 유아들이 아니라 좀 고학년들을 위해서 만든 프로그램인데 이게 너무 좋아서 우리 유아용으로도 만들어서 우리 영어 유치원이 클레버스 키즈에도 넣자라고 이제 돼서 지금 개발이 됐다고 생각을 하시면 될 것 같은데요. 우리 아이들이 수리도 모르고 사실 코딩은 더욱이나 모를 거예요. 모를 수밖에 없는데 그 두 가지를 합쳐서 아이들이 잘 모르더라도 수학이 갖고 있는 논리와 코딩이 갖고 있는 논리가 비슷한 부분들이 굉장히 많거든요. 그래서 그 코딩 부분이라는 게 이산수학 쪽에서 온 거라고 이제 생각하시면 되는데 그렇기 때문에 비슷해요. 그래서 잘 모르더라도 함께 배울 수 있도록 만든 프로그램이라고 생각을 하시면 되고 이게 갖춰지면 우리 아이들이 나중에 수학을 할 때 또 코딩이라는 걸 받아들일 때 보통 아이들보다는 훨씬 더 높은 수준에서 받아들일 수 있도록 만든 프로그램이라고 생각하시면 될 것 같아요. 그래서 실질적으로는 우리 아이들이 이제 수학 문제를 풀어가는 과정을 컴퓨테이셔널 싱킹을 할 수 있는 그 절차에 맞춰서 넣어놨다라고 생각을 하시면 돼요. 간단하게 말씀드리면. 그러니까 수학을 푸는 단계를 컴퓨터가 알고리즘을 통해서 그 수학을 풀어내는 방식에 엎어서 아이들이 수학 문제를 풀 때 기존의 수학을 답을 내는 방식에 그냥 국한돼서 하는 게 아니라 좀 더 절차적으로 사고할 수 있도록 만들어서 그 컴퓨터에서 코딩을 짜는 형태, 알고리즘을 만들어가는 어떤 그런 형태로 만들어냈다라고 생각을 하시면 될 것 같습니다. 이런 융합 프로그램을 만들 수 있는 데가 유일하게 CMS밖에 없어요. 왜 코딩도 하고 있고 수리도 하고 있고 사고력도 하고 있기 때문에. 코딩 부분인데 뭐 코딩은 국영수가 아니죠. 이제 영수코입니다. 영수코. 그래서 수학적으로 보거나 이과적으로 보면 아까 CMS가 묶여서 그 청담에 있는 그 청담에서 하는 ESL 프로그램에 이제 이과 부분이 들어온 거잖아요. 이게 왜 중요하냐면 보통 일반계 고등학교에서 이과, 지금 보니까 통합돼서 없어졌지만 이과를 가도 배울 수 있는 이과 수업이 30%밖에 안 돼요. 아까 영재학교 과학고 말씀드렸잖아요. 이런데 지금 경쟁률 막 20대 이렇게 나오잖아요. 왜 이렇게 인기가 많냐면 이과 수업을 50% 이상 할 수 있는 학교들이기 때문이에요. 대학교가 이공계가 워낙 활성화가 많이 돼 있으니까. 근데 영어 유치부에서는 영어 그리고 문학 많이 들어가야 문화 이 정도잖아요. 근데 거기에 추가적으로 아까 말씀드린 코딩이라든가 수리 같은 거를 넣어서 아이들한테 진짜 4차 산업혁명 시기에 맞는 어떤 DNA를 심어주기 위해서 우리가 지금 만들어내고 있다고 보시면 될 것 같아요. 이 코딩을 아이들이 배우면 이걸로 우리 아이가 훌륭한 앱을 개발해서 스스로 경제적 자유를 이루는 뭐 이런 것까지 생각하실 수 있지만 거기까지 저는 말씀드리고 싶지 않고 지금 당장 우리 아이한테 이 코딩하는 게 뭐가 도움이 되겠냐는 거죠. 저는 꼭 말씀드리고 싶은 게 뭐냐. 누가 해야 되냐. 남자아이들. 그것도 덜렁덜렁거리는. 자기 스스로 뭔가를 잘 못 챙기는 아이들한테 굉장히 큰 도움이 되는 게 코딩이라는 겁니다. 왜 그러냐면 제가 입시를 되게 오래 했어요. 우리나라에서 진짜 머리로 또 문제 푸는 실력으로는 막 10등한 애들 뭐 이런 애들 많이 가르쳤는데 이런 친구들 중에 물리를 되게 좋아하는 친구가 있어요. 물리를 굉장히 좋아해요. 그럼 물리 너무나 잘 풀어요. 국가대표에 막 뽑히고 막 그럴 정도로 굉장히 잘하는데 되게 덜렁거려서 조건을 빼먹고 이럴 때가 되게 많거든요. 이런 친구들한테 뭘 가르치는지 아세요? 화학을 가르칩니다. 화학. 옆에 앉혀놓고 화학을 가르치면 화학이라는 과목은 물리랑 다르게 넘어가면 틀려요. 무조건 절차적인 사고를 해야 되거든요. 이게 이과 쪽에서는 굉장히 중요하거든요. 절차적으로 논리적인 어떤 비하가 없이 이제 그 사고를 전개하는 굉장히 중요한데 그거를 누가 키워주냐? 바로 코딩이라는 게 키워줍니다. 코딩에서 알고리즘을 만들어내려면 반드시 절차적인 사고를 해야 되지 어디를 뛰어나고 나면 무조건 오류가 떠요. 그걸 키워주는 게 바로 코딩입니다. 그래서 남자를 키우시는 학부모님들이라면 지금 밤에 답답함들이 고구마들이 하루에도 몇 개씩 생기잖아요. 이것들을 그래도 이 코딩이라는 걸 배우면서 그 성향들이 조금은 해소가 된다. 뭐 이렇게 생각하시면 될 것 같습니다. 그거를 어떤 식으로 할 거냐. 이게 헨젤과 그레텔의 문제들을 아이가 그 패턴을 찾아서 결과지까지 가는 이런 식으로 이제 만들어져 있다 보시면 돼요. 그리고 이제 퀴즈 파이낸스는 아까 말씀드렸죠. 저희가 공신력이 없어서 콜롬비아 대학 또 존린 대표님 이런 분들하고 지금 협의를 해가고 있는 과정이고 저희는 다른 건 잘 모르겠고요. 저희가 전문가가 아니다 보니까
금융 DNA가 정말 필요하다고 많이 얘기를 하고 뭐 유대인들은 이렇게 교육한다, 저렇게 교육한다, 고기 잡는 법을 알려준다, 뭐 이런 얘기를 되게 많이 하는데 실질적으로 우리나라에서 이런 교육들이 공교육뿐만 아니라 사교육에서도 실질적으로 이루어지기가 굉장히 어렵잖아요. 근데 금융교육 DNA를 심어줘야 되는, 물론 모든 친구들이 그래야 되겠지만 꼭 필요한 친구들이 어떤 친구들이냐? 바로 크레버스 키즈에 다니는 친구들이라고 저희는 봐요. 왜? 크레버스 월드라는 세계를 꿈꾸고 있어요. 그 무슨 얘기냐면 아까 말씀드린 코딩이라든가 사고력, 뭐 수학, 그뿐만 아니라 영어 이런 모든 것들이 그 안에 총망라돼서 이 잠실 지역에도 이제 생기게 될 텐데 3월부터 대치동을 가지 않아도 누구나 대치동에서 수업 받는 것처럼 해주는 거. 그 각지가 그런 크레버스 월드를 지금 꿈꾸고 있는데 거기 안에서 제대로 하려면 실제로 이런 프로그램들이 이제 필요하다라고 저희는 보고 있는 거죠. 실제로도 저희가 크레버스 키즈를 만들게 된 어떤 계기 중에 하나가 정말 예전부터 이제 CMS 이런 데서 공부를 하고 청담에서 공부하고 지금 사회에 나가서 어마어마하게 지금 30대 요 정도 애들이거든요. 30대 초 정도에 돼 있는 아이들인데 이미 학계를 주름잡거나 그 업계에서 주름잡는 아이들이 나오고 있어요. 저희들 교육을 통해서. 근데 이 친구들을 초등학교 9학년 이때부터 저희가 가르쳤었는데 유치원부터 가르치면 얼마나 세상을 많이 바꿀 수 있겠냐 우리나라를 그런 생각들을 하면서 저희가 만들어낸 프로그램이라고 생각하시면 돼요. 그러니까 사명감을 갖고 그래서 이 친구들은 금융 DNA가 반드시 있어야 된다는 거죠. 엄청나게 큰 일을 할 친구들이니까. 그래서 여러분들의 자녀분들이 첫 시작을 하게 될 거다라고 말씀드릴 수 있습니다. 그래서 저희가 금융 개념을 습득시키고 금융 습관도 형성시키고 금융을 창조할 수 있도록 해주겠다라는 거고요. 프로그램상의 이런 좋은 면만 있는 게 아니라 우리 아이들이 실질적으로 아까 말씀드린 그런 프로그램들을 잘 먹을 수 있는지 어떤 부분에 좀 더 관심이 많아서 우리 아이들 역량을 어떻게 키워줘야 되는지를 진단을 해드릴 거예요. 수학적으로 어디까지 올라가야 되는지 코딩으로 어떻게 해야 되는지 영어를 어떻게 해야 되는지 드러나긴 어렵잖아요. 아직 아이들이니까. 그럼 어떤 걸 보시면 되냐? 여기서 보면 호기심과 자발성만 보신다고 보면 호기심 있는 친구랑 자발성 있는 친구는 겉으로 보면 똑같아요. 다 되게 적극적이에요. 근데 호기심이 더 강한 친구는 새로운 거에만 적극적이에요. 근데 자발성이 강한 친구들은 새로운 거는 별로 안 좋아해요. 그러니까 실질적으로 디테일하게 아이 성향을 들어가서 보면 겉에서 봤을 때 똑같아 보이는 친구들도 되게 많이 다른 면이 많거든요. 그러면 호기심이 강한 친구한테는 새로운 걸 많이 줘야 되니까 새로운 걸 주기 위해서 어떤 프로그램이 더 좋을 거고 자발성이 강한 친구들은 새로운 것보다 루틴한 걸 더 좋아하니까 루틴한 거에서 자신감을 얻게 하고 새로운 걸 어떻게 하는지 이런 전략들이 다르다는 거죠. 그걸 다른 거를 알고 아이들을 교육했을 때 실제 우리 아이가 훨씬 더 폭발력 있는 그런 잠재력을 가지게 될 수 있다. 뭐 이렇게 생각하시면 될 것 같아요. 그래서 그런 부분들을 간단하게 검사한다고 나오는 건 아니고 저희가 한 학기 동안 아이들을 관찰하고 지켜보고 잘 케어를 한 다음에 2학기 들어갈 때 5세 2학기든 6세 2학기든 7세 2학기든 2학기 들어갈 때 이 검사를 통해서 2학기에서부터는 다른 그 친구와 조금 다르게 공부를 하는 방법들 그 아이에 맞는 프로그램으로 저희가 찾아낼 거예요. 저희가 주말도 해요. 왜냐? 롯데백화점이잖아요. 롯데백화점에서 저희한테 이걸 왜 내줬겠습니까? 그걸 해주면서 꼭 해달라고 한 게 주말 프로그램을 해달라는 거예요. 주말 프로그램을 해야 거기서는 롯데백화점 입장에서는 유동인구를 만들어내는 게 목적일 거고 저희는 훌륭한 아이들을 많이 가르치는 게 목적일 건데 어쨌든 그 목적이 부합이 돼서 주말에도 저희가 프로그램을 만들기로 했어요. 그러니까 주말 프로그램은 의무가 아니라 그냥 주말에 나오셨을 때 아이들 안전하게 맡길 곳 많지 않잖아요. 저희한테 보내주시면 된다는 거죠. 가서 보시면 깜짝 놀라실 텐데 바로 석촌호수가 보여요. 저 유치원 창문에서. 아이들이 그걸 보면서 잘할 수 있거든요. 그러니까 가장 우리나라에서 도시적인 느낌이 강하지만 호연지기도 키워줄 수 있는 곳이라고 저는 생각을 하는데 주말 프로그램의 대체적으로는 영어 프로그램 말고는 한글로 진행하는 프로그램이에요. 페이지 바이 페이지라는 거는 한국어 논술 프로그램이에요. 영어랑 다르게 페이지 바이 페이지 이것도 대체해서 굉장히 뜨고 있는 프로그램이거든요. 네, 그래서 우리 아이들이 제가 사교육의 최전선에 있잖아요. 가장 좋은 프로그램들만 먹을 거예요. 네, 미리 그거를 해줄 수 있는 데가 크레버스 키즈다 이렇게 생각하시면 될 것 같아요. 그래서 이 부분은 아까 말씀드린 이제 청담어학원이 갖고 있는 어떤 레벨표인데 우리 아이들이 7세가 되고 또 8세, 9세도 저희 포스트 프로그램으로 이제 다니는 친구들이 있어요. 그러면 그 프로그램까지 하게 되면 에이프릴이 아니라
모두가 갈망하는 청담으로 바로 갈 수 있다는 거죠. 그 프로그램을 저희가 지금 만들어냈어요. 나중에 청담을 가는 거, 아까 말씀드린 대로 CMS에 들어가는 거는 굉장히 힘든 일이에요, 생각보다. 그때는 굉장히 큰 갈등과 고민들을 하시게 될 수 있는데, 그걸 저희가 미리 이제 해드린다. 그리고 이 친구들이 이렇게 4학년, 5학년 때, 5학년, 6학년 때 이렇게 가면 이 IBT 기준으로 100점 이상을 받는 친구들이 됩니다. 지금 학군지에 영어 유치원을 왜 보내세요? 라고 물어보면 학부모님들의 기본 생각이 뭐 유학을 보내기 위해서 이런 분들도 있지만 대다수는 4학년에서 5학년 사이에 영어를 끝내야 되니까요. 그 다음부터 수학 많이 달려야 되니까 미리 많이 해놓으려면 영어 유치원 보내야죠. 이게 일단 대치동 정서잖아요. 그래서 영어 유치원만 보내는 게 아니라 과학 유치원 따로 보내시고 수학 유치원 따로 보내시잖아요. 그거 필요 없어요. 저희가 해주는데요. 네, 그래서 이게 시간표고요. 시간표에서 아이들 간식 먹고 밥 먹고 아까 말씀드린 그런 특별 프로그램들 들어간다. 그리고 챔피언 짝각섭 이거는 일단 원장님 말씀 한번 들어보시고요. 여기서 제 설명을 마치고요. 우리 구유진 원장님 소개드리면서 저는 물러가겠습니다. 안녕하세요. 만나뵙게 돼서 반갑습니다. 저는 크레버스 키즈 원장을 맡게 된 유니스라고 합니다. 우선 제 소개를 좀 먼저 드릴게요. 그러니까 저는 청담어학원, 에이프리어학원, 아이가르텐 이렇게 한 약 7년 정도를 운영을 했고요. 그리고 그 영재학교, 그리고 외고, 과학고 이렇게 굉장히 많이 보냈어요. 그래서 어머님들께서도 이제 크레버스 키즈라는 브랜드 이제 아시게 되셨으니까 자, 우리 아이들 영재로 키워야죠. 글로벌 인재로 키워야 될 것 같아요. 그래서 제가 좀 자세하게 이제 우리 커리큘럼과 프로그램에 대해서 좀 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 혹시 아이가르텐이라는 브랜드를 들어보셨죠? 네, 청담에서 개발한 영어 유치부 프로그램이에요. 저희가 아이가르텐 프로그램을 기반으로 ESL 수업을 진행을 할 거고요. 자, 언어, 문화, 사고 이렇게 세 가지로 구성이 되어 있습니다. 그래서 언어의 경우는 주제를 중심으로 한 읽기, 기말 4가지 스킬을 통합으로 가지고 갑니다. 우리 아이들은 알파벳부터 이제 시작을 하게 될 거예요. 1년차 친구들이다 보니까. 그런데 보통 뭐 A, B, C, D 뭐 쓰고 이제 라이팅하고 뭐 음가 배우고 이렇게 한다고 이제 보통 다들 생각을 하시는데 저 아이가르텐 교재 같은 경우는 조금 달라요. 읽기 기반이에요. 그래서 1년차 친구들이라고 할지라도 아이들은 리딩북이 같이 있고요. 그리고 문장을 읽어낼 수 있게끔 연습을 시킬 수가 있습니다. 그 이유는 아이들이 음가를 자연스럽게 배우게끔 저희가 인지를 시키고 그 음가를 조합하는 방법을 정확하게 인지를 한 후에 단어를 배우게 되겠죠. 어휘를 학습한 후에 문장 안에 그 어휘들이 고스란히 들어가 있어요. 그러다 보니까 그 문장들을 자연스럽게 읽어낼 수 있게끔 그렇게 이제 교육이 진행이 된다고 보시면 될 것 같아요. 자, 그리고 문화예요. 우리 아이들 이제 글로벌 문화 학습을 진행을 할 거예요. 요즘 코로나 때문에 어머니들 많이 해외에 못 나가시죠. 네, 답답하실 것 같은데 우리 아이들은 간접적으로 체험을 할 수가 있어요. 자, AR 스토리를 통해서 가상 여행을 떠날 거예요. 그래서 능동적인 문화 체험을 진행을 하게 될 거고요. 그리고 당연히 미국 공교육 공통 기준이 적용이 됩니다. 그리고 사고 부분은요. 우리 아이들 프로젝트 수업이라고 보시면 될 것 같아요. 유아기 때문에 교구를 활용한 수업이 진행이 될 겁니다. 그래서 통합적인 사고력을 개발하게 될 예정입니다. 자, 언어 부분이에요. 레벨적인 부분을 좀 한 번 더 짚고 넘어가 보려고 해요. 그래서 우리 아이들 언어라고 하면 이제 새로운 언어를 배우는 시기인 거잖아요. 근데 이제 5세 1년차로 이제 입학을 했을 때 우리 아이들이 7세 3년차로 이제 졸업을 하게 되거든요. 그러면 초등 연계 과정을 통해서 아이들이 이제 연계 과정을 통해서 청담어학원으로 이제 입학을 하게 돼요. 그러면 이 청담어학원이라는 것 자체가 굉장히 난이도가 있는 수업을 진행을 해요. 토론식 수업. 디베이트 수업이 진행이 되다 보니까 이 배경 지식과 의사소통이 되지 않으면 수업 진행이 전혀 되지가 않아요. 그러다 보니 언어적인 부분을 저희가 아이가르텐 이 퀴즈, 크레버스 퀴즈에서 굉장히 중요하게 다루고 있는 부분이라고 생각을 하시면 될 것 같아요. 자, 이렇게 보세요. 알파벳부터 리딩 심화까지 교재 구성이 되어 있습니다. 저희 청담은 20년간
교육 컨텐츠를 개발해온 기관이에요. 그러다 보니까 굉장히 자체 개발 교재가 다양하게 이루어져 있고요. 그리고 파닉스를 마치고 리딩 입문부터 리딩 심화까지 진행을 하게 됩니다. 그래서 어머니들께서 좀 많이들 물어보세요. 그러니까 어느 정도 아이들 쓰나요? 그래서 7세 1년 차로 이제 입학을 했을 때 1년 동안 이제 학습을 하죠. 그러면 한 문단 정도 쓰게 됩니다. 그리고 5세 1년 차로 입학을 하고 7세 3년 차 졸업할 때쯤이면 아이들 3문단 쓰기가 가능하고 아이들이 자기들의 주장을 굉장히 자유롭게 표현할 수 있는 그런 레벨이 된다고 보시면 될 것 같아요. 자, 주제 중심이에요. 그러다 보니 우리 파닉스는 리더스 액티비티북으로 구성이 되어 있는데 주제 중심으로 한 유아의 생활과 밀접한 주제예요. 굉장히 따뜻하죠. 그림 자체가 굉장히 따뜻하고 감성적인 내용들이 좀 포함이 되어 있어요. 그리고 그 스토리 안에서 의미를 이해를 하고요. 파닉스 은과 학습을 하게 됩니다. 자, 문화 부분이에요. 우리 아이들 글로벌 인재로 아까 말씀드렸다시피 키워내야죠. 그래서 4가지 과목으로 구성이 되어 있어요. Society and Me, Discover, Explore, Reading Project, Language Art. Language Art는 어머님 잘 알고 계시는 저희 원더스 미국 교과서를 사용을 하고 있어요. 자, Society and Me 과목입니다. 자, 월별 주제를 기반으로 하고요. 자, 1주차, 2주차 때는 주제를 기반으로 한 어휘 학습과 문장 패턴을 공부를 하게 될 거예요. 그리고 3주차, 4주차 때는 그에 맞는 안전교육과 인성교육까지 놓치지 않는 그런 수업이 진행이 됩니다. 자, 리딩 프로젝트 수업은 전 세계적으로 유명한 저희가 이제 낮은 레벨은 그림책, 픽처북부터 높은 레벨은 챕터북까지 이렇게 주제에 맞게 제공이 되고요. 그리고 우리 아이들 상상력을 자극시키는 그런 수업이라고 보시면 될 것 같아요. 그래서 마무리는 독후 활동으로 그렇게 마무리가 될 겁니다. 자, 이제 사고 부분이에요. Thinking. CMS에서 개발한 교재 중에 가장 유명하죠. 저희 CMS 유아 사고력 프로그램인데 이 수업도 함께 포함이 될 예정이에요. 그래서 유아 전문 스토리텔링 수리창의 수업이라고 생각을 하시면 될 것 같은데 누리과정이 포함되어 있는 스토리북을 읽고요. 우리 아이들은 선생님과 함께 이야기를 나눌 거예요. 그리고 액티비티북과 플레이킷으로 우리 아이들은 활동을 마무리하게 됩니다. 또 더 클래식 수업이에요. 굉장히 감성적인 수업이라고 보시면 될 것 같아요. 명화와 명곡을 아이들이 감상을 하고요. 내가 느낀 감정을 아이들은 몸짓으로도 표현을 하고요. 그리고 춤으로도 표현해보고요. 굉장히 예술적이고 감수성 개발할 수 있는 그런 굉장히 좋은 과목이라고 생각을 하시면 좋을 것 같아요. 더 스토리 아트 수업이에요. 미국 에리칼 뮤지엄 어머님들 많이 들어보셨을 것 같아요. 여기에 등재되어 있는 유명한 동화 작가들의 그림책을 모두 다 가지고 왔어요. 그래서 우리 아이들은 수업 시간에 동화 작가들의 이야기를 같이 선생님과 이야기를 나누고 그리고 예술 활동을 진행을 하면서 더욱더 큰 상상력을 키우게 될 것입니다. 자, 가상체험 수업이에요. 가상 수업이에요. 가상 수업. 이 수업은 어느 영어 유치부에서도 보실 수 없는 수업이라고 보시면 될 것 같아요. 수업하는 공간 자체가 달라요. 아이들 앉아서 클래스룸 안에서 책상에 앉아서 수업하고 굉장히 답답하죠. 근데 우리 아이들은 150인치 스크린이 3면으로 둘러싸여져 있는 이 공간, 버추얼룸에서 수업을 하게 됩니다. 보통 책을 읽고 상상력을 한번 키워보자 이런 말씀들 많이 들어보셨을 거예요. 하지만 우리 아이들은 단순히 책만 읽고 그 세계 안에 빠져드는 것이 아니라 이 3면이 둘러싸인 150인치 대형 스크린 이 공간 안에서 아이들은 더욱 큰 자극을 받을 것이고요. 더욱 큰 상상력을 키울 수 있게 될 것입니다. 자, 그래서 I Story, I Explore, I Play 이렇게 3가지 단계로 구성이 되어 있어요. I Story 수업이에요. 수에 나가시면서 오른쪽에 비치되어 있는 책이라고 보시면 될 것 같은데 이따가 한번 핸드폰으로 촬영을 해서 한번 보실 수 있으시면 좋을 것 같아요. 좀 설명을 드리자면 스토리북을 먼저 우리 선생님과 브레인스토밍을 진행을 할 거예요. 그리고 AR 애니메이션과 액티비티를 진행을 하게 되는데 자, 핸드폰이나 태블릿 PC로 어플 다운을 받으셔서 그 어플을 자, 책에 비추면요.
캐릭터들이 모두 살아 움직입니다. 그리고 가정에서 어머님들 뭐 책을 읽어주시는 거 많이들 하실 거예요. 동화책도 많이 읽어주실 거고 하실 건데 아이들 좀 지루해 하잖아요. 오랜 시간 책을 읽어주는 것도 어머님들께서도 많이 힘드실 거고 그때 사용하시면 됩니다. 그래서 가정에서도 리뷰한다는 생각으로 해주시면 굉장히 좋을 것 같아요. 자, 그리고 롤플레이와 싱앤댄스를 진행을 하게 되는데 아이들은 이 안에서 캐릭터들과 교감을 하고요. 그리고 나만의 뮤직비디오를 만들어 볼 수 있는 그런 시간이라고 보시면 될 것 같아요. 자, 아이익스플로러예요. 우리 아이들 세계여행 가지 못하고 가정에 있어야 되는 이런 코로나 시국에 자, 우리 아이들은 버추얼 트립으로 가능합니다. 잠수함 타고 해저 탐험도 하고요. 우주여행도 가고요. 그리고 세계여행도 떠나고요. 하버드도 방문해 보고요. 여러 가지 다양한 활동들을 이 버추얼 트립으로 우리 아이들은 150인치 3면으로 둘러싸인 그 공간 안에서 진행을 하게 될 거예요. 그래서 아이플라이라는 이 수업으로 마무리를 할 건데 이 수업은 뭐냐? 나만의 상상의 세계를 만든다는 거예요. 이것은 가상의 장소, 문화, 인물이 포함이 되어 있어야 돼요. 이 상상이 포함된 교육이 있고 없고의 차이가 굉장히 다르거든요. 그래서 어머님들께서도 가정에서 한번 캐릭터들을 상상해 보시면서 우리 아이들과 한번 교감을 해보셨으면 좋겠다는 생각이 좀 들어요. 자, 여기까지는 저희가 ESL 프로그램에 대해서 좀 설명을 드렸고요. 또 다른 수업이 있어요. 특별한 우리 크리버스 키즈 아이들만을 위해서 준비한 수업인데요. 자, 콜라보 클래스입니다. 저희가 롯데몰에 이제 들어가다 보니까 우리 아이들한테 좀 더 다양한 무언가 클래스를 제공해주고 싶다는 생각이 굉장히 크게 들었어요. 그래서 잭각섬 챔피언 아시죠? 네, 우리 아이들 굉장히 좋아하는 장소예요. 어머니들께서도 한 번쯤은 다 방문해 보셨을 거라고 생각이 드는데 자, 우리 크리버스 키즈가 위치한 장소이고요. 그리고 굉장히 멀지 않아요. 바로 우리 선생님들과 함께 이동을 해서 챔피언 더 블랙벨트와 잭각섬에서 주 1회 수업을 진행을 합니다. 그래서 저희 챔피언은 저희 외부 전문 체육 강사분과 함께 수업을 진행을 할 거고요. 그리고 잭각섬에서 상주하고 계시는 전문 선생님들이 계세요. 그래서 저희 그 크리버스 키즈 아이들만을 위한 프로그램을 준비를 해주셔서 이 두 수업은 이제 한국어로 진행이 될 거예요. 그리고 이제 음악 수업도 저희는 이제 수업을 진행을 할 건데 이것도 저희 전문 강사분께서 이제 초빙이 되실 거라서 이렇게 세 수업은 한국어 수업이 진행이 된다 생각을 하시면 좋을 것 같아요. 자, 과제입니다. 우리 어머님들 과제 얼만큼 있나요? 굉장히 궁금해들 하세요. 자, 과제는 저희가 온라인 과제와 오프라인 과제 이렇게 두 가지로 구분이 되어 있어요. 그래서 ESL 스킬스를 리뷰한다 생각하시면 될 것 같아요. 네, 어려운 과제는 없고요. 하지만 이제 아이들이 처음에 적응 기간 동안에는 조금 적게 조율을 해서 나갈 거지만 이제 조금 시기가 지나고 학기가 변하게 되면 아이들 수업량에 따라서 그리고 진도량에 따라서 조금씩 추가가 된다고 생각을 하시면 좋을 것 같아요. 자, 그리고 아이스토리 앱입니다. 아까 말씀드렸듯이 아이스토리 교재를 활용한 어플을 비춰주시면은 이렇게 이제 아이들이 스토리를 읽어낼 수 있게끔 이런 수업도 가정에서 한번 리뷰를 해보시면 좋을 것 같아요. 그리고 이 라이브러리입니다. 우리 오늘 어머님들 등록하시면 저희가 1년 구독권을 드리는데 함께 활용을 하시면 우리 아이들 독후 활동도 진행을 할 수 있는 굉장히 좋은 프로그램이에요. 그래서 가정에서도 한번 활용해 보시면 좋을 것 같아요. 크리버스 키즈 월드터 잠실센터를 조금 소개를 해드릴게요. 어머니들 많이 궁금해하실 것 같아요. 지금 저희가 인테리어 중이어서 다 가림막으로 가려져 있는 상태예요. 그래서 대략적으로 이미지를 좀 보여드릴게요. 굉장히 밝고 우리 아이들이 신나게 뛰어놀 수 있게끔 그렇게 이제 인테리어를 구상을 했고요. 그리고 이제 우측에 보시면은 저희가 이제 도서관을 운영을 할 거예요. 그래서 다양한 책들 많이 비치해 놓을 거니까 어머님들 많이 활용해 주시면 좋을 것 같아요. 그래서 이쪽 우측 상단에 이쪽으로 자리 잡게 될 것 같아요. 자, 클래스 구성이에요. 자, 정원은 저희가 최대 100명으로 보는데 클래스는 저희가 총 9개 클래스로 구성이 될 거고요. 최대 12명이라고 보시면 될 것 같아요. 그리고 이제 강사는 2명, 원어민 선생님 1분, 그리고 한국인 선생님 1분 이렇게 2분이 상주를 하실 거예요. 그래서 이제 클래스 구성은 이렇게 된다고 보시면 될 것 같고 저희 원어민 선생님과 한국인 선생님들 질문을 좀 많이들 하세요. 어머니들께서 어떤 분이냐. 한국인 선생님께서는 당연히 보육교사 자격증 취득하신 분이 기본으로 되어 있으셔야 될 것 같고요. 그리고
경력, 또 유치부나 뭐 다른 교육기관에서 경력이 있으신 분, 그리고 굉장히 아이들을 사랑하시는 분으로 다 채용이 완료가 됐고요. 자, 그리고 원어민 선생님도 굉장히 많이들 궁금해 하시더라고요. 굉장히 중요하죠. 아이들과 함께 오랜 시간 같이 함께 해야 되는 선생님이기 때문에 교육 자격증 있으신 분들, 그리고 영어 교육, 그리고 유아 교육 전공자분들을 우선으로 채용을 했습니다. 그래서 미국분, 영국분 이렇게 되실 것 같아요. 그래서 연령별로 조금 다르게 배치가 될 거니까 그거는 추후에 다시 안내 받으시면 될 것 같아요. 자, 그리고 정규 프로그램입니다. 6세 기준으로 저는 샘플을 올려놨고요. 그리고 5세, 6세, 7세는 다르게 진행이 되니까 저희가 설명회를 마치고 뭐 또 자세하게 상담은 드리겠지만, 그러니까 기본적으로 디테일한 부분들은 어머님들께서도 원에 한번 오셔야 되고, 그죠? 원도 한번 보셔야 되고, 자세한 또 시간표도 받아보셔야 되고, 그런 시간을 마련해 드릴 거예요. 그래서 2월 중순쯤 저희가 캠퍼스 투어를 진행을 할 거니까요. 그때 이제 정확한 시간표 받아보실 수 있게끔 준비해 놓을게요. 그래서 시간을 좀 대략 보시면 좋을 것 같아요. 오전에 9시 반부터 이제 아이들 간단한 음료로 시작을 할 거예요. 앞에 보시면 파란색 그 프리미엄 키즈 음료 있죠? 그 음료를 먼저 마시고 시작을 할 거고요. 그리고 11시 40분부터 점심을 먹고 오후 간식을 먹은 후에 하원을 하게 됩니다. 3시 반에 하원을 하게 되니까요. 그렇게 시간을 보시면 될 것 같고요. 자, 방과후 시간표요. 방과후는 3시 반부터 5시 반까지고요. 이 방과후 시간표도 연령별로 다르게 진행이 될 거예요. 그러다 보니까 어머님들께서 이제 추후에 캠퍼스 투어 마친 후에 그때 자세히 안내 받으시면 좋을 것 같고요. 자, 보시면 4시 50분부터 5시 반까지 리뷰 클래스라고 있어요. 많이들 궁금해하신다는 그 과제를 자, 이 시간에 저희가 다 마치고 보내드릴 거예요. 그래서 가정에서는 과제에 대한 스트레스 안 받으셔도 될 것 같고요. 이렇게 방과후까지 5시 반까지 마치고 갈 수 있게, 그리고 안전하게 하원할 수 있도록 그렇게 지도를 할 예정입니다. 아, 그리고 자, 보시면 한글이라고 적혀있죠. 우리 5세는 놀이 한글, 그리고 6세, 7세 한글 수업 들어가고요. 그리고 연령별로 다르기 때문에 자, 사고력 동화 담임 선생님과 한글 선생님과 함께 동화책을 읽고 이야기 나누는 시간을 보시면 될 것 같고요. 자, 그리고 7세는 달라요. 초등 대비 사고 언어. 이제 초등학교 가야 되는 준비를 해야 되는 시기니까요. 약간 다르게 이제 클래스 구성이 되어 있습니다. 급간식이에요. 네, 어머님들 또 이제 우리 아이들 안전하고 바른 먹거리 굉장히 중요하죠. 그래서 잠실 지역에 이제 유명한 영어 유치부에 납품하는 그런 기관이라고 보시면 되겠고요. 자, 그리고 식단표는 저희가 그 전달에 다 보내드릴 거예요. 그래서 확인하시고 우리 아이들 뭐 알레르기라든지 뭐 먹지 못하는 음식들 다 체크하셔서 한국 나눔 선생님과 공유를 하시면 좋을 것 같아요. 자, 셔틀이에요. 우선 셔틀 운행을 하는데 자, 운행 시간이 저희가 30분 혹은 40분을 넘지 않을 거예요. 모집이 된 후에 정확한 노선도가 확인이 가능하실 거고요. 마찬가지로 캠퍼스 투어 때 확인이 가능하실 예정입니다. 그래서 보시면 우선순위 대상이 셔틀이 운행 가능한 지역이라 보시면 될 것 같고요. 무료 대상으로 이제 위치해 있는 지역 같은 경우는 자가 등원을 좀 요청을 좀 드리도록 할게요. 자, 그리고 이제 셔틀 승하차는 어디서 하나요? 굉장히 많이들 궁금해들 하세요. 굉장히 주변 지역이 교통상으로 좀 복잡하다 보니까 저희가 이제 롯데와 다 이야기가 완료가 됐어요. 그래서 굉장히 안전하게 지하 3층 주차장에서 승하차를 한 후에 아이들은 바로 엘리베이터를 타고 쭉 올라갈 거예요. 그러면 얼마 걷지 않아서 동선 굉장히 짧아요. 네, 바로 도착해서 우리 아이들은 수업을 진행을 하게 됩니다. 자, 이제 모집 대상은요. 이제 저희가 5세, 6세, 7세 이렇게 1년차 친구들을 모집을 합니다. 그래서 혹시 2년차 친구들 어떻게 하나요? 이렇게 말씀하시는데 2년차 친구들은 이제 1년차 친구들이 이제 내년, 그러니까 내후년이 되겠죠. 내후년에 2년차로 될 때 그때 이제 함께 수업을 진행을 할 수 있을 것 같아요. 그래서 그 부분 좀 양해를 부탁을 드리고 자, 원비 같은 경우는 저희가 정규 수강료는 126만 원입니다. 그리고 그 외에 추가적으로 이제 납부하셔야 될 금액들 확인이 가능하시고요. 이 부분들은 추후에 캠퍼스 투어 오셔서 그때 납부를 해주시면 되세요. 자, 그래서 입학 등록 방법은 이렇게 청담어학원 검색을 하시면 홈페이지로 들어가실 수 있거든요. 들어가셔서 회원가입 바로 진행을 해주신 후에
저희 이제 등록 방법대로 진행을 해주시면 될 것 같습니다. 딱 한 가지만 좀 말씀 마지막으로 드릴게요. 우리 아이들 성적으로나 아니면 인성적으로나 밀리지 않는 우리 친구들로 키워내기 제가 많이 도움을 드릴 테니까 믿어주시고 보내주시면 좋을 것 같아요. 자, 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 감사합니다. 어머님들께서 문의 주셨던 부분에 대해 몇 가지 추가 설명 드리도록 하겠습니다. 셔틀 운행 지역과 승하차 위치는 어떻게 되는지 궁금해들 하시는데요. 자, 셔틀 운행 시간은 3, 40분을 넘지 않고요. 지역은 우선순위 지역 방면은 운행이 가능하고 그 외 지역은 자가 등원을 부탁드립니다. 최종 노선과 시간은 2월 중 캠퍼스 투어 때 확인 가능하십니다. 자, 그리고 셔틀 승하차는 롯데월드몰 지하 3층 크레버스 키즈와 가장 가까운 위치의 엘리베이터를 이용을 할 거고요. 안전하게 승하차하게 됩니다. 모든 아이들이 안전하게 등원할 수 있도록 지도하겠습니다. 자, 인테리어 완료 후 환기는 어떻게 하나요? 1월 말 인테리어 완료 후에 집진기를 설치를 하고요. 그리고 여러 차례 전문 청소 업체를 통해서 먼지를 제거할 예정입니다. 자, 2월부터 한 달간 베이크아웃을 진행을 하고요. 환기 공조 시스템을 추가 설치해서 상시 가동합니다. 또한 클래스별 공기청정기를 설치하고요. 아이들은 맑은 환경에서 학습을 진행하게 됩니다. 친환경 페인트 등 인테리어 자재도 친환경으로 선택해서 인테리어를 진행하였습니다. 원내 아이들이 뛰어놀 수 있는 공간 있습니다. 짐 수업은 저희가 챔피언에서 진행을 하는데요. 원내에 플레이룸이 마련되어 있습니다. 아이들은 방과 후 시간에 이 공간을 활용하게 되고요. 정규 수업 시간에는 클래스 상황에 따라 사용할 수 있는 시간이 주어지게 됩니다. 자, 영상 노출은 어느 정도 되는지 궁금했던 하시죠? 자, 수업은 교수법을 가장 효율적으로 적용할 수 있는 스마트보드와 터치스크린을 활용을 하고요. 학습에 관련된 정보와 자료를 접할 수 있고 교구 활용과 활동 수업으로 이어지게 됩니다. 그래서 이를 통해서 아이들은 본인이 생각한 것을 적용을 해보고요. 표현해보면서 강사 선생님과 친구들과 끊임없이 인터랙션을 할 수 있는 도구로서 활용이 됩니다. 자, 원어민 강사 한인 담임에 대해서도 궁금하시죠? 자, 크레버스 키즈는 본사 직영이고요. 원어민 강사는 미국, 영국 출신이므로 교육 관련 전공자와 교육 관련 자격증 소지자, 영유아 티칭 경력이 있는 검증된 강사로 채용이 되었습니다. 그리고 본사 트레이닝을 통과해야 최종적으로 수업에 투입이 가능합니다. 한인 담임은 보육 관련 자격증 소지자 또는 교육 관련 전공자, 영유 경력이 있는 분들로 이루어집니다. 모두 여성분들이고요. 아이들의 사랑으로 지도해 주실 수 있는 분들로 구성되었습니다. 자, 캠퍼스 투어예요. 등록하신 순서대로 2월 초에 개별 연락을 드리고요. 일정 안내하고 2월 중순부터 순차적으로 진행이 될 거예요. 해당 일에 아이들과 함께 방문을 하셔서 둘러보시고 수강료 외 납부 비용 결제 그리고 함께 추가적인 사항에 대해서 안내 받으시게 됩니다. 자, 원비 안내예요. 원비 외에 추가 비용들 확인 가능하십니다. 자, 우리 사랑하는 아이들이 멋진 곳에서 더 큰 꿈을 펼치면서 더 크게 나아가길 바라겠습니다. 프리미엄 영어 교육 크레버스 키즈에서 최고의 프로그램으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 기존에 오프라인에서 진행되었던 그 입학 설명회 영상은 이것으로 마쳤는데요. 온라인으로 진행을 하다 보니까 어머님들께서 혹시나 집중을 못 하시지 않았을까, 그리고 질문이 있는데 질문을 못 하시지 않았을까, 이런 분들이 계실 거라 생각이 됩니다. 그래서 여기 자막으로 안내해드리는 저희 통합고객센터에 연락을 주셔서 전화번호를 남겨주시면 저희가 순차적으로 전화를 드려서 추가 상담을 해드릴 수 있도록 하겠습니다. 여기까지가 저희가 준비한 크레버스 키즈 온라인 입학 설명회고요. 어머님들께 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 네, 이것으로 마치겠습니다. 감사합니다.